Students, in this video we will continue the same topic, graph theory, and we will discuss about walks, paths and circuits. Now first of all, what is walk? Walk in a graph G is a finite sequence of verses and edges. Sequence V0, E1, V1, E2, V2 and so on, Vk-1, Ek-1, Vk. This is a sequence whose terms are alternately verses and edges such that I and k lies between 1 to k-1. The edge I has end Vi-1 and Vi. The vertex V0 is called initial vertex and the vertex Vk is called the end vertex. Vk is called the end vertex of the walk. Verses V1, V2, Vk are called internal verses. A walk is also referred as an edge train or chain. For example, this is a graph. This is V1, V2, V3, V4, V5, and these are edges E1, E2, E3, E4, E5. Then sequence V1, E1, V2, E2, V3, E3, V4, E4, V5, E5, and again V1. Here initial vertex is also V1 and end vertex of this path is also V1. This walk is known as closed walk. And if initial vertex of a walk and end vertex of a walk are different, that walk is called open walk. A walk containing no edge is called a walk of length 0 is called trivial walk. This walk contains only one vertex, no edge. Now what is path? Path, an open walk in which no vertex appear more than verse is called a path or simple path. For example, this is a graph having verses V1, V2, V3, V4. Now we start with V1, and V1 we go from V1 to V1 to V2, then V2 to V3, V2 to V4, V4 to V2. And V2 to suppose V5, this is V5, and then go to V3 and V3 to go V1. We go from V1 to V2, V2 to V3, V3 to V4, V4 to V2, and V2 to V5, and V2 to again V3, and V3 to again V1. In this walk, V2 and V3 both verses appear more than once. This is not a path, it is simply a walk, because in this walk V2 and V3 verses appear more than once. Therefore this is not a path. Path is a open walk in which no vertex appear more than once. एक तो ज़्यादा बार कोई vertex appear नहीं होएगा. A path do not intersect itself, यानी कि इस दे विच एक तो ज़्यादा वर्स एक बार तो ज़्यादा वर्सेस ਜਾਂ edge नहीं आएंगे. Simple path and trail. A path is a इसनों simple कहांगे सी path ਨੂੰ जेकर इस दे सारे वर्सेस डिस्टिंक्ट वर्ड्स हों, यानी कि कोई भी वर्टेक्स एक तो ज़्यादा बार अपीयर नहीं होएगा. जेकर सारे एज भी डिस्टिंक्ट हों, कोई एक तो ज़्यादा बार एज नहीं आ रहा, तो उस पाथ में उसी ट्रेल कहांगे. सपोज जी बी ए ग्राफ, डिटरमाइन वेदर और नॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस ऑफ एजेस फॉर्म ए पाथ और नॉट. इस ग्राफ ਦੇ ਵਿੱਚ ax to xb, b तो साढ़े कोल है xy एक डिफरेंट पाथ एज है देन yx. एक पाथ नहीं है, क्योंकि
AX तो बाद XB तो बाद CY नहीं है, XB तो बाद CY आ रहा है, बट CB तो C तक कोई एज नहीं है, इस करके ये पाथ नहीं है। AX नेक्स्ट है, AX नेक्स्ट जो है पाथ AX to XY, Y to Z, but there is no edge between Y and Z, therefore this is not a path. Next XY XB BY YC, हाँ यस दिस इज ए पाथ, ये पाथ है क्योंकि इसका इनिशियल वर्टेक्स X है, X to B, B to Y, Y to C, एक पाथ है। नेक्स्ट है BY देन BY then XY and AX इसनों से लिख सकते हैं BY YX and XA, दिस इज ए पाथ। नेक्स्ट है पाथ लेंथ की है, लेंथ ऑफ पाथ। किसी पाथ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਐਜ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ that is called the path length, number of edges appearing in the path, sequence of path। for example ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਕ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, W1 E1 V2 E2 V3 E3 V4 V3 E4 E4 V4 E5 V5 E6 V2 V1 to V2 V2 to E2 E2 to E3 and again V3 to E4 via E4 तो असी V4 ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, V4 ਤੋਂ ਅਸੀਂ V5 V6 and V2। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਐਜ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ ਨੇ, 1 2 3 4 5 ਤੇ 6, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਥ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹ 6 ਹੈ। ਇਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਵਾਕ ਹੈ, ਪਾਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ V3 ਐਜ ਹੈ ਉਹ 2 ਵਾਰ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਮਿਲਰਲੀ V2 ਵੀ 2 ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਟੈਕਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਅਪੀਅਰ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਕ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, V1 E1 V2 E2 V3 E4 V4 E5 V5 V1 to E1 E1 to V2 V2 to E2 E2 to V3 to E4 E4 to V4 V4 to E5 E5 to V5। this is a path because in this walk all the verses appear only once and path length of this path is equal to 4, only 4 edges are appearing this sequence। now next is a circuit is a closed walk in which no vertex appears more than once। एक तो ज़्यादा बार वर्टेक्स नहीं आएगा बट एक क्लोज्ड पाथ होएगा, इसका इनिशियल ते टर्मिनल वर्टेक्स दोनों सेम होंगे। इन अदर वर्ड्स ए सर्किट इज ए क्लोज्ड नॉन इंटरसेक्टिंग वॉक। ए सर्किट इज आल्सो कॉल्ड साइकिल और एलिमेंट्री साइकिल और सर्कुलर पाथ और पॉलीगन। दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ क्लोज्ड पाथ्स और सर्किट्स। K cycle, a cycle with K edges is called a K cycle is denoted by K। For example, this is a K2, ਇਸ ਦੋ ਐਜ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਐਜ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਐਜ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 1 2 3 4 5 ਐਜਸ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਨੈਕਟਡ ਗ੍ਰਾਫਸ, ਡਿਸਕਨੈਕਟਡ ਗ੍ਰਾਫਸ ਐਂਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ।
एक अनडायरेक्टेड ग्राफ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਟਡ ਕਹਾਂਗੇ ਜੇਕਰ for any pair of verts of the graph the two verts are reachable from one another. suppose ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ suppose ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है जिसके वर्सेस का नाम है सपोज ए बी सी डी ते ई ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਅਰ ਆਫ ਵਰਸਸ ਲੈ ਲਈਏ ਸਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਏ ਤੇ ਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਏ ਤੇ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਵਰਸਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅਪਰੋਚੇਬਲ ਨੇ ਅਸੀਂ ਏ ਤੋਂ ਸੀ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਏ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਏ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਏ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਸਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਾਕਸ ਪਾਥਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਟਡ ਗ੍ਰਾਫ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ strongly connected ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ if any pair of verts of the digraph means directed graph both the verts of the pair are reachable from one another suppose ਇਹ directed graph ਹੋਵੇ suppose ਅਸੀਂ ਇਸ directed graph ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਰਟੈਕਸ A ਤੋਂ C ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਾਇਆ ਇਹ ਪਾਥ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਬਟ C ਤੋਂ ਅਸੀਂ A ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਰੋ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ B to C ਬਟ C to A B ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਿਮਿਲਰਲੀ B to ਅਸੀਂ A ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ C ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਰਟੈਕਸ A ਨੂੰ ਰੀਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਟ A ਤੋਂ C ਨੂੰ ਰੀਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਲੈਟਰਲੀ ਕਨੈਕਟਡ ਗ੍ਰਾਫ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਕਨੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਕਨੈਕਟਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੀ ਪੇਅਰ ਆਫ ਵਰਸਸ ਇਜ਼ ਰੀਚੇਬਲ ਫਰੋਮ ਵਨ ਅਨਦਰ ਯੂਨੀਲੈਟਰਲੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਇਹ ਯੂਨੀਲੈਟਰਲੀ ਹੋਏਗਾ ਇਫ any pair of vertices of the graph at least one of the vertices reachable from the other vertex not both weakly connected graph ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀਕਲੀ ਕਹਾਂਗੇ ਇਫ ਇਟਸ ਅਨਡਾਇਰੈਕਟਡ ਗ੍ਰਾਫ ਇਜ਼ ਕਨੈਕਟਡ ਬਟ ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਗ੍ਰਾਫ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਨੈਕਟਡ connected graph a graph G is said to be connected if there is at least one path between every pair of vertices यानी कि ग्राफ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ ਵਰਸਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਪਾਥ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਗ੍ਰਾਫ ਕੀ ਹੈ ਕਨੈਕਟਡ ਗ੍ਰਾਫ ਡਿਸਕਨੈਕਟਡ ਗ੍ਰਾਫ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ which is not connected is called disconnected for example these graphs are connected graph these are disconnected graph ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਤੱਕ ਵਰਸ ਇੱਥੇ ਨੇ ਤੇ 5 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 7 8 9 ਇਹ ਵਰਸ ਇੱਥੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਪੋਜ਼ V1 ਤੋਂ ਅਸੀਂ V8 ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਥ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ V3 ਤੋਂ ਅਸੀਂ V9 ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਥ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਇਹ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਟੋਟਲ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਟੋਟਲ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹ ਡਿਸਕਨੈਕਟਡ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਸਬ ਗ੍ਰਾਫ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਗ੍ਰਾਫ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਗ੍ਰਾਫ ਨੰਬਰ 1 ਇਹ ਕਨੈਕਟਡ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਬਟ ਗ੍ਰਾਫ ਨੰਬਰ 2 ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਨੈਕਟਡ ਬਿਕਾਜ਼ these dotted dots are verses and here from vertex this there is no path between vertex this one and this one similarly ਇਸ ਅਤੇ ਇਸ vertex ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਪਾਥ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਸਕਨੈਕਟਡ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਇਹ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ ਬਟ ਇਹ ਡਿਸਕਨੈਕਟਡ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਾਫ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਇਸ vertex ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਡਿਸਕਨੈਕਟਡ ਗ੍ਰਾਫ which of the following are connected graph ਇਹ डिसकनेक्टेड है क्योंकि आ एक अलग कंपोनेंट है ये वाला एक अलग कंपोनेंट है एक कनेक्टेड ग्राफ है नहीं नो
ਇਹ ਕਨੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ। ਇਹ ਕਨੈਕਟਡ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੀ ਪੇਅਰ ਆਫ ਵਰਸਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਥ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਟਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਰਿਪਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਗ੍ਰਾਫਸ। ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਰਿਪਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਐਡਜੈਂਸੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਜੈਂਸੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਐਡਜੈਂਸੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਫਾਰ ਅਨਡਾਇਰੈਕਟਡ ਗ੍ਰਾਫਸ, ਸਪੋਜ਼ G is a graph which with n verses ਤੇ suppose that G has no multiple edges। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਡਜੈਂਸੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਐਡਜੈਂਸੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ AIJ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? 1 ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ 0 ਹੋਏਗਾ। 1 ਉਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ ith ਅਤੇ jth ਐਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ AI ਐਂਡ AJ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਦੋਨੋਂ ਵਰਸਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਐਜ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਵਰਸਸ ਜਿਹੜੇ ਐਡਸੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 1 ਲਿਖਾਂਗੇ ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? 0। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਸਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ABCD, 4 ਵਰਸਸ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ABCD ਚਾਰੋਂ ਵਰਸਸ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਤੇ ਵਰਟੀਕਲ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵਰਸਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਐਜ ਹੈ ਉੱਥੇ 1 ਲਿਖਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਜ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ 0 ਲਿਖਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਲੂਪ ਹੈ ਫਰੋਮ A to A, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ A ਤੋਂ A ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਐਜ ਹੈ 1 ਲਿਖਿਆ। A ਅਤੇ B ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਐਜ ਹੈ 1 ਲਿਖਿਆ। A ਅਤੇ C ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਐਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ 0 ਲਿਖਿਆ। A ਅਤੇ D ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਐਜ ਹੈ 1 ਲਿਖਿਆ। ਫਿਰ B ਅਤੇ A ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, B ਦੇ A ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਐਜ ਹੈ 1। B ਅਤੇ B ਦਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸੈਲਫ ਲੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆਏਗਾ? 0। ਐਂਡ B to C ਇੱਕ ਐਜ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਆਏਗਾ। ਫਿਰ B ਤੋਂ D ਵੀ ਇੱਕ ਐਜ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ 1 ਆਏਗਾ। C to C ਸੈਲਫ ਲੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, 0 ਆਏਗਾ। C ਅਤੇ B ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਐਜ ਹੈ 1 ਆਏਗਾ। C ਅਤੇ C ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੇ ਸੈਲਫ ਲੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ 0 ਆਏਗਾ। C ਅਤੇ D ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਐਜ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਆਏਗਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ D ਅਤੇ A ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਐਜ ਹੈ 1 ਆਇਆ। D ਅਤੇ B ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਐਜ ਹੈ 1 ਆਇਆ। D ਅਤੇ C ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਐਜ ਹੈ 1 ਆਇਆ। ਬਟ D to D ਸੈਲਫ ਲੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆਇਆ? 0। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਐਡਜੈਂਸੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਫ ਅਨਡਾਇਰੈਕਟਡ ਗ੍ਰਾਫ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਐਡਜੈਂਸੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲਿਖਾਂਗੇ ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਗ੍ਰਾਫ ਦਾ, ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ G is a graph with n verses ਤੇ G ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਜੈਂਸੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੋਏਗਾ 1 ਲਿਖਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਐਜ ਹੈ ਫਰੋਮ AI to AJ ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ 0। A to A ਕੋਈ ਸੈਲਫ ਲੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, 0 ਆਇਆ। A ਤੋਂ B ਇੱਕ ਐਜ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ 1 ਹੈ। A ਤੋਂ C ਕੋਈ ਐਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, 0 ਹੈ। A ਤੋਂ D ਕੋਈ ਐਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ A ਵਾਲਾ ਐਜ D to A ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਰੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ D to A ਹੈ, ਨੋਟ A to D, ਇਸ ਕਰਕੇ A to D ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 0 ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ B to A, ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਜ A to B ਹੈ ਨਾ ਕਿ B to A, ਇਸ ਕਰਕੇ B to A ਕੋਈ ਐਜ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ 0 ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ B to B ਸੈਲਫ ਲੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, 0। B ਤੋਂ C ਇੱਕ ਐਜ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਐਰੋ B ਤੋਂ C ਵਾਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 1 ਆਏਗਾ। B ਤੋਂ D ਐਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ D to B ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ? 0। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ C to C ਸੈਲਫ ਲੂਪ ਹੈ, C to A ਕੋਈ ਐਜ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ 0। C to B ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਜ ਹੈ B to C ਹੈ, ਨੋਟ C to B, ਇਸ ਕਰਕੇ 0 ਆਏਗਾ। C to C ਸੈਲਫ ਲੂਪ ਹੈ, 1 ਆਏਗਾ। C to D ਇੱਕ ਐਜ ਹੈ, 1 ਆਇਆ। D to A ਨੋ ਐਜ ਨਾ, D to A ਐਜ ਹੈ 1। D to B ਇਹ ਵੀ ਹੈ 1। D to C ਨੋ ਐਜ, ਦਿਸ ਐਜ ਫਰੋਮ C to D ਇਸ ਕਰਕੇ 0 ਆਏਗਾ। D to D ਸੈਲਫ ਲੂਪ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ 0 ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਐਡਜੈਂਸੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਲਟੀਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਐਡਜੈਂਸੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਜਸ ਇੱਕ ਪੈਰਲ ਐਜ ਹੋਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਲਟੀ ਐਜ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਐਜ ਹੋਣਗੇ ਉਨਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬਿਟਵੀਨ 2 ਵਰਸਸ।
ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਲਟੀ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਸਸ ਹੈਗੇ ਨੇ 5, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 5 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਰਸਸ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ 5 ਵਰਸਸ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਤੇ ਵਰਟੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਕੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਵਰਸਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਜ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਏ ਅਤੇ ਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਲੂਪ ਹੈ 1 ਆਏਗਾ। ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 2 ਐਜ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ 2 ਆਇਆ। ਏ ਅਤੇ ਸੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਐਜ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ 0 ਆਇਆ। ਏ ਅਤੇ ਡੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਐਜ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ 0 ਆਇਆ। ਏ ਅਤੇ ਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਐਜ ਇਸ ਕਰਕੇ 1 ਆਇਆ। ਬੀ ਟੂ ਏ, ਬੀ ਅਤੇ ਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 2 ਐਜ ਨੇ 2 ਆ ਗਿਆ। ਬੀ ਟੂ ਬੀ 0 ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀ ਟੂ ਬੀ ਸੈਲਫ ਲੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀ ਟੂ ਸੀ, ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਐਜ ਹੈ। ਬੀ ਅਤੇ ਡੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਐਜ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ 0। ਬੀ ਅਤੇ ਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਐਜ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ 0। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਡਜੈਸੈਂਸੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲਿਖਾਂਗੇ ਫॉर ਮਲਟੀਗ੍ਰਾਫ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਕੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, 1 ਆਏਗਾ ਇਫ jth ਐਜ इज इंसिडेंट ऑन ith वर्टेक्स, जे इंसीडेंस है तो 1 अदरवाइज 0। फॉर एग्जांपल सपोज साढ़े को एक मैट्रिक्स है ग्राफ है सॉरी ग्राफ दे विच ए बी सी डी ई वर्सेस ने ते x1 x2 x3 x5 4 6 7 ये सारे एजेस ने। साढ़े को वर्सेस 5 ने, एज 7 ने। असी वर्टिकल लाइन दे विच वर्टिकल कॉलम दे विच असी वर्सेस लिखांगे ते हॉरिजॉन्टली असी एजेस लिखांगे। हुण असी हर एक एज दे नीचे एंट्रीज लिखनियां ने मैट्रिक्स दे विच। नाउ x1 किहड़े किहड़े वर्सेस दे विचकार है? ये x1 है वर्टेक्स ए ਅਤੇ बी ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। इस करके ए ਅਤੇ बी ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲਿਖਿਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ 0। ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ ਐਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ x2, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਔਨ ਵਰਟੈਕਸ ए ਐਂਡ E। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ A ਅਤੇ E ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, A ਅਤੇ E ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 1 ਲਿਖਿਆ, ਬਾਕੀ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 0। ਸਿਮਿਲਰਲੀ x3 ਜਿਹੜਾ ਐਜ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ B ਐਂਡ E, ਤਾਂ B ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 1 ਤੇ E ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 1, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ 0 ਐਂਟਰੀਜ਼। सिमिलरली x4 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਐਜ ਬਿਟਵੀਨ ਵਰਸਸ B ਐਂਡ C, ਤਾਂ B ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 1 ਆਏਗਾ ਤੇ C ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 1 ਆਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਐਂਟਰੀ 0। ਨੈਕਸਟ ਐਜ 5 x5 ਇਜ਼ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਬਿਟਵੀਨ C ਐਂਡ E, ਤਾਂ C ਅਤੇ E ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 1 ਐਂਟਰੀਜ਼, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ 0। x6 ਜਿਹੜਾ ਐਜ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ C ਐਂਡ D, ਤਾਂ C ਅਤੇ D ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਐਂਟਰੀਜ਼ 1 ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਆ ਗਈਆਂ 0। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x7 ਹੈ। x7 ਇਜ਼ ਐਜ ਬਿਟਵੀਨ ਵਰਸਸ E ਐਂਡ D, ਤਾਂ E ਅਤੇ D ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਟਰੀਜ਼ 1 ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ 0। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ। Now next see this example. Find the adjacency matrix of matrix A of multigraph। ये multigraph है, इस दे लिए ਆਪਾਂ adjacency matrix लिखांगे। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਵਰਸਸ ਨੇ? 5 ਵਰਸਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਰਸਸ ਲਿਖੇ V2 V1 to V5 ਐਂਡ V1 to V5। ਤਾਂ ਇਸ ਮਲਟੀਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੋ ਵਰਸਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਜ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ V1 to V1 ਕੋਈ ਸੈਲਫ ਲੂਪ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ 0 ਆ ਗਿਆ। V1 ਅਤੇ V2 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਐਜ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ 0 ਆਇਆ। V1 ਅਤੇ V3 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਐਜ ਹੈ E1, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ 1 ਆਇਆ। V1 ਅਤੇ V4 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਐਜ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ 0 ਆਇਆ। V1 ਅਤੇ V5 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਐਜ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ 1 ਆਇਆ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ V2 ਐਂਡ V1 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, V2 ਐਂਡ V1 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਐਜ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ 0। V2 to V2 ਸੈਲਫ ਲੂਪ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ 1 ਆਏਗਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ V2 ਐਂਡ V3 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਐਜ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ 0 ਆਇਆ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਐਡਜੈਸੈਂਸੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ, ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ of graph A। This is also
the example in which we have to write the incidence matrix of M of multigraph। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਰਸਸ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਰਟੀਕਲ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਐਜਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹੌਰੀਜੈਂਟਲੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮੈਟਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਕੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਐਜ ਜਿਸ ਵਰਸਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ 1 ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੀ 0। ਜਿਵੇਂ E1 ਜਿਹੜਾ ਐਜ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ V1 ਐਂਡ V3, ਤਾਂ ਅਸੀਂ V1 ਅਤੇ V3 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 1 ਲਿਖਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਐਂਟਰੀਜ਼ 0। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਐਜ E2 ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ V1 ਐਂਡ V5, ਤਾਂ V1 ਅਤੇ V5 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 0 1 ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਐਂਟਰੀ 0। ਸਿਮਿਲਰਲੀ E3 ਐਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਟਵੀਨ ਹੈ V2 ਟੂ V, ਸੈਲਫ ਲੂਪ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ V2 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 1 ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ 0। ਤਾਂ E4 ਜਿਹੜਾ ਐਜ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ V2 ਐਂਡ V5, ਤਾਂ V2 ਅਤੇ V5 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਂਟਰੀਜ਼ 1 ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ 0 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਲਮ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਇਸ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ 4x4। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਰਸਸ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਪੋਜ਼ 4 ਵਰਸਸ ਹੈਗੇ ਨੇ V1 V2 V3 V4। ਅਸੀਂ 4 ਵਰਸਸ ਦਾ ਨਾਮ ਡਾਟ ਲੈ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ V1 ਹੈ, V2 V3 V4 V1 V2 V3 V4, ਤਾਂ V1 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ 1 ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ V1 ਟੂ V1 ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਲੂਪ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। V ਅਤੇ V2 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ 3 ਇਟ ਮੀਨਸ V1 ਅਤੇ V2 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 3 ਐਜ ਨੇ, 3 ਐਜ ਲਗਾਏ। V1 ਅਤੇ V3 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 0 ਹੈ ਅਤੇ V4 ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ 0, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ V1 ਅਤੇ V3 ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ V2 ਟੂ V3 ਇਹ 3 ਐਜ ਆ ਗਏ। V2 ਟੂ V2 0 ਹੈ, ਸੈਲਫ ਲੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ V2 ਦੇ ਉੱਪਰ। V2 ਟੂ V3 1 ਹੈ, V2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ V3 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਜ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ V2 ਐਂਡ V4 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ, ਇਸ ਕਰਕੇ V2 ਟੂ V4 ਇੱਕ ਐਜ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। V3 ਟੂ V1 0 ਹੈ, V3 ਟੂ V2 1 ਆ ਹੀ ਗਿਆ। V3 ਟੂ V3 2 ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਸੈਲਫ ਲੂਪ ਹੋਣਗੀਆਂ V3 ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅਤੇ V3 ਟੂ V4 2 ਹੈ, ਤਾਂ 2 ਮਲਟੀ ਐਜ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਰੋਮ ਦਾ ਐਡਜੈਂਸੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਸਟੂਡੈਂਟ these are some examples in which we have ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਐਡਜੈਂਸੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲਿਖਿਆ, ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲਿਖਿਆ, ਕੁਛ ਮਲਟੀ ਗ੍ਰਾਫਸ ਦੇ, ਕੁਛ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗ੍ਰਾਫ, ਅਨਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਵਾਂਗੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ।